Hello everyone, welcome back to channel. Today I am going to explain about the simple present tense which is given under day 3a. Okay, I will explain first in English, next in Telugu. So listen carefully. Okay? Now let's know about the simple present tense. What is the simple present tense? Simple present tense means which tense does not indicate definitely an action runs or does not run. The tense is said to be in the simple present tense or present indefinite tense. Okay, to get you understood that tense, that simple present tense, I will explain through this example. Okay, here I play cricket. Its meaning Telugu నేను క్రికెట్ ఆడతా లేదా నేను క్రికెట్ ఆడతాను. Like this we may understand its meaning. Okay, here next the action playing cricket may run or may not run, but when it runs there is no guarantee. It may run now or it may run anywhere, but it does not run at the time of speaking. So those types of actions will be mentioned in the simple present tense. Okay. Next, let's come to the subjects. Subjects, how many? Many persons will be saying that subjects are seven, but I am saying that subjects are nine, but not seven. How the subjects are nine, I will explain. Listen carefully. I, we, you, they, she, he, it. These pronouns are called subject pronouns. Their meaning in Telugu, నేను, మేము, మనము, మీరు, నీవు, వారు, అవి, ఆమె, అతడు, అది. So to get these Telugu meaning, only these pronouns should be used as the subjects. Okay, right. Next, here, people, God. 5 number people, 6 number God. So people plural, God singular. Okay, so plural noun will be used as subject, singular noun will be used as a subject. Okay, right. So these two noun subjects and these seven pronoun subjects, total 9 subjects will be there. Okay, right. Simply to understand how we feel that planets are 9, you know, I know, all know. The same way we may feel that subjects are 9, like 9 planets. Okay, so but how will they become 9 subjects? Now let's learn. Nenu means I means nenu. Okay, to get the meaning nenu, what should be used in English? I should be used. Okay, so except I, other pronoun should not be used. That means it does not come to use other pronoun to get this meaning. Okay, right. So I is a subject. Next, మేము మనము టు గెట్ మీనింగ్ మేము మనము. So which word should be used in English? We. We should be used in English. Right. To get మీరు నీవు, what should be used in English? You should be used. The pronoun you should be used. Next, వారు అవి. To get the, to get this meaning, what should be used in English? The pronoun they should be used. Okay. Next, ప్రజలు. To get the meaning, ప్రజలు. So which noun should be used? Prajalu. Prajalu is noun only. So so to get this meaning, which noun should be used? People. Plural noun should be used here. People plural noun. Okay. Right. Next, Devudu. To get the meaning, Devudu. But what word? Which word should be used in English? God. That is singular noun. Okay. Right. To get meaning, Ame. So which word should be used in English? And see. Okay. Next, అతడు లేదా ఆయన. To get these meanings, so which word should be used in English? He. Understand? And to get the meaning adi, which word will be used in English? It. Okay, so like this. So these types of Telugu meanings, these types of subjects will be used. Okay, right. Next, here, people.
plural noun. Plural noun will be used as a subject. Singular noun will be used as a subject. Okay, right. So only when we want to get the meaning prajalu, only the noun pronoun people should be used. Other nouns should not be used. Other words should not be used. So that means what we understand, when we want to use the nouns as the subjects, only those nouns should be used as the subjects. Okay, right. So this is plural noun. Okay, right. We are using particularly people to get the meaning prajalu. We should use particularly the word noun. People should be used. Okay, here see they would do to get the meaning. They would do only this word God. This noun should be used as the subject. Okay, that means what we understand, when we wanted to use plural noun as a subject, so only that plural noun should be used as a subject. When we wanted to use a singular noun as a subject, only that singular noun should be used as a subject. So like that. So these two nouns and these seven pronouns are nine subject. Okay, right. Next, here persons. I, we, first person. You, second person. Remaining everything will be in the third person. If we remember first person and second person, remaining everything will be in the third person. Okay, right. So every noun will be in the third person. So that may be in plural, that may be in singular. But anyhow, every noun will be in the third person. Every pronoun will be in the third person except these pronouns, these seven pronouns. Okay, every word will be in the third person. Correct. So right, this is a process of understanding about the subjects. Okay, right. Next, verb. So basically every main verb will be in the plural. When we wanted to change the plural verb into singular, how to change them? So when changing a plural verb into singular, these instructions should be followed. Okay, right. Next, so plural verbs. So here only seven rules only. Okay, singular verbs. Right. Here put, this is plural. So to change this verb into singular word, what should be done? Here only yes should be added. Yes, puts. Okay, that means what should a number one rule, what a verb takes yes and changes to in singular. Number one rule. Number two, what? So here is an exemption. Take this is a verb. So at the end of this verb, e is there. So to this verb only yes should be added. Okay. So then that verb changes to singular. Next, three. So pauses. In this verb yes. At the end of this verb yes yes. So here only es should be added. Four. Push. So at the end of this verb yes yes. So to this verb only es should be added. Catch. So at the end of this word ch. So here es should be added. Six, study. At the end of this verb, y is there. So before that y, vowel is there, consonant is there. So here only y should be removed. In that place, ies should be added. So how? Before y, any one of the consonant is there, y should be removed. In that place, ies should be added. Then that verb changes to plural, singular. Sorry. Seven, play. So at the end of this word, y is there. Before that y, a is there. Vowel is there. So before y, any one of the vowel is there, only yes should be added. So then that verb changes to singular. So here underline which and which. So here underlines under some letters underlined. Here some letters underlined. So so these plural also, these are singular verbs. So these instructions where should be used? Only when the subjects are third person or singular. Okay, so when the subject is third person or singular, these instructions should be followed. Only these
Next, these instructions should be followed only in the simple present tense. Okay, right. For example, God singular, so love plural, but loves. Okay, right. See singular, so respect changes to respects. He singular, play plural, so place singular what place. It drinks, like that. So when the subject is singular and plural, when the subject is singular and third person, so these instructions should be followed. When the subject is plural, and these instructions should not be followed. When the subject is plural and any person, okay, these instructions should not be followed. Right. Next, object. So here objects cannot do. Object means receiver or recipient. Object cannot do its work on its own. Understand? So it does not do it works on its own. That means it depends on the subject only. Okay, it gets its work done by subject. Simply, if it wants to be told in a word, object is an instrument of the subject. Simply. Okay, right. Next, this is the structure of simple present tense. So using this structure, I have framed 9 sentences with 9 subjects. Okay, right. Before framing the 9 sentences, first we should know about the structures. In Telugu structure, subject plus object plus verb. This is a process of Telugu. Understand? English structure, subject plus verb plus object. This is the process of English structure. So using this structure, how to frame the sentences, how to convert the sentences from Telugu to English. Now let's learn. Okay. నేను సబ్జెక్టు పుస్తకములు, ఆబ్జెక్టు చదువుతాను, వర్బ్. దిస్ ఇస్ తెలుగు సెంటెన్స్. ఓకే, రైట్. సో ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ ఏంది? వాట్ ఇస్ దట్? ఐ రీడ్ ద బుక్స్. ఐ సబ్జెక్టు, రీడ్ వర్బ్, బుక్స్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, రైట్. సో ఇన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ సేమ్. ఓకే, సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ సేమ్. ఇన్ తెలుగు నేను చేంజెస్ టు ఐ. అండర్స్టాండ్? రైట్. పుస్తకములు, దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, రైట్. సో here only verb positions and object positions will be changing when converting a sentence from Telugu to English. Subject position will come same as it is. Okay, right. Now we shall change. నేను పుస్తకం చదువుతా లేదా చదువుతాను. నేను, ఓకే, ఐ. ఓకే, నేను చేంజెస్ టు ఐ. రైట్. పుస్తకములు, ఇయర్. సో after the subject, object came here. So when changing that sentence into English only, this goes to last. Okay, next, verb. In Telugu, verb will be last. So this verb changes near the subject. Okay, after the subject, verb comes after the subject. Object goes after the verb. Only just I have given arrow marks. Okay, right. Subject position will be coming same as it is. This is a difference between Telugu and English. Okay, right. Next, remaining sentence should be understood like this. Okay, when converting a sentence from Telugu to English, this this process should be followed. Okay, right. Next, when changing a sentence from Telugu to English, how to identify the simple present tense in Telugu? Because we are changing a sentence from Telugu to English, so we should identify the simple present tense in Telugu. Where only we should identify the simple present tense in Telugu only in the verb only. Verb will be in the last in Telugu. Okay, right? How? So నేను పుస్తకములు చదువుతాను. So here tricks only.
అండర్లైన్డ్, తాను అండర్లైన్డ్, చదువుతాను. దట్ మీన్స్ ఇమ్మీడియట్లీ తాను. Immediately we should understand that this Telugu sentence is in the simple present tense. Now, when changing this sentence, when converting this sentence into English, so this structure should be followed. Okay, నేను changes to I, పుస్తకం change to books. Okay, చదువుతాను change to read only. Okay, right. Like this, we should convert the Telugu sentence into English. When speaking in English, this method should be followed. First, Telugu sentence forms in our mind. Understand? So that sentence, when converting that Telugu sentence in mind, only just what this rules should be followed. Okay, right. Next, so remaining subjects, remaining sentences also should be understood like that. So here I have underlined. So tanu, tamu, like that. So in Telugu also I have Telugu also. So I have given some tricks. Under the tricks have been underlined only. So the same way here given. Nenu comes. Tanu, tanu. English I. Manamu, tamu, tamu, taru. Meru. We. So these tricks will come in Telugu words. In Telugu verb, these tricks will be there immediately. We should understand that these Telugu sentences is in the simple present tense. When converting those Telugu sentences into English, this structure should be followed. Okay, right, like this. Okay, so this is the process of understanding simple present tense in English. This is the process of understanding the simple present tense data. Okay, right. Next I will explain in Telugu, so listen carefully. Okay, right. ఈరోజు డే 3A కింద నేను సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ గురించి వివరించబోతున్నాను. ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అనగా మరి ఒక కార్యము జరిగేది, జరగంది ఖచ్చితంగా తెలియజేయనటువంటిది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అంటారు. సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఒక కార్యం ఖచ్చితంగా జరగొచ్చు, జరగకపోవచ్చు, మరి జరుగుతుంది, జరగదని చెప్పడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి సింపుల్‌గా మనం మాట్లాడుతుంటాం. అటువంటి వాక్యంలోని సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్‌లో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. అర్థమైందా? నేనొస్తాను అంటాను. నేను రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. నేను చెప్తా అంటాను. నేను చెప్పొచ్చు, చెప్పకపోవచ్చు. వాళ్ళు తీసుకుంటారు అంటాం. వాళ్ళు తీసుకునొచ్చు, తీసుకునకపోవచ్చు. అంటే ఇటువంటి వాక్యాలన్నీ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్‌లో యూజ్ చేస్తామన్నమాట. అర్థమైందా? ఆ ప్రకారంగా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్‌లో ఈ విధంగా ఉపయోగించాలి. ఆ స్ట్రక్చర్ చూడండి. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంగ్లీష్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మరి మెయిన్‌గా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ వీటి గురించి దీనికంటే ముందు వీడియోలో వివరించాను. సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంది? వర్బ్ అంటే ఏంది? సబ్జెక్ట్ మీన్స్ ఏజెంట్ ఆర్ అన్ ఏజెంట్ ఆర్ డోర్. వర్బ్ మీన్స్ యాక్షన్. ఆబ్జెక్ట్ మీన్స్ రిసీవర్ ఆర్ రిసిపియంట్. అంటే దట్ మీన్స్ తెలుగు కర్త, క్రియ, కర్మ. ఇట్స్ మీనింగ్. ఓకే. మరి వీటి గురించి నేను ముందు వీడియోలో చక్కగా వివరించాను. అక్కడ దాన్ని చూడొచ్చు మరి. చూడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ మరి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్‌ను వివరించడానికి నేను ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చాను. అంటే ఏంది? ఐ ప్లే క్రికెట్ అన్నాను. అంటే ఇక్కడ చూడండి, నేను క్రికెట్ ఆడతాను. లేదా నేను క్రికెట్ ఆడతాను. మరి ఇక్కడ చూడండి, క్రికెట్ ఆడడం అనేది గె జరుగుతది. ఇప్పుడు జరగవచ్చు, జరగకపోవచ్చు. లేదా అది ఎప్పుడు జరుగుతుందో గ్యారంటీ చెప్పలేం. అర్థమైందా? అది మాత్రం మన ముందు అది జరగడం లేదు. అది ఎప్పుడైనా జరగవచ్చు. కానీ ఖచ్చితంగా జరుగుతున్నట్టు తెలియజేయదు. కాబట్టి ఇటువంటి వాక్యములు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్‌లో యూజ్ చేస్తారు. అర్థమైందా? రైట్. ఇక్కడ చూడండి మరి నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్‌కి వద్దాం. సబ్జెక్ట్స్ దాదాపుగా మనం అందరూ చాలా వరకు ఆహ్, 7 అంటుంటారు. కానీ నేను ఏమంటున్నాను 9 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయని అంటున్నాను. అవి ఎలా అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి ఐ, వి, యు, దే, సి, హి, ఇట్ అనేది ఈ 7 సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ అంటారు. వీటి సబ్జెక్ట్స్‌కి మాత్రమే వాడతాం. వేరే దేనికి వాడం. అర్థమైందా? రైట్. మరి అదే వాటి మీనింగ్ నేను, మనము, మేము, మనము, మీరు, నీవు, వారు, అవి, ఆమె, అతడు, అది. ఈ ఇట్టి అర్థాలు పొందాలంటే ఓన్లీ ఈ ప్రొనౌన్స్ మాత్రమే వాడతాం. వేరే ప్రొనౌన్స్ వాడడానికి అవకాశం లేదు. కాబట్టి వీటి సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ అని కూడా మనం చెప్పడం. నిత్య జీవితంలో వీటిని ఎక్కువ ఉపయోగిస్తుంటాం మనం. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 5 నెంబర్, 1 నెంబర్.
ప్లూరల్ నౌన్ సబ్జెక్ట్‌గా వాడతాం. సింగులర్ నౌన్ సబ్జెక్ట్ వాడతాం. మరి ఎందుకు వాడుతుంటాం అంటే ఒక్కోసారి ఈ ప్రొనౌన్స్ వాడకుండా నౌన్స్‌నే సబ్జెక్ట్‌గా వాడుతుంటాం. అటువంటప్పుడు నౌన్సే వాడాలి తప్ప ప్రొనౌన్స్ వాడకూడదు. అర్థమైందా? ఒకసారి ప్లూరల్ నౌన్ సబ్జెక్ట్‌గా వాడతాం. ఒకసారి సింగులర్ నౌన్ సబ్జెక్ట్ వాడతాం. కాబట్టి 2 సబ్జెక్ట్స్. మరి ఇవి 7 టోటల్ 9 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయని గమనించాలి. ఓకే. మనం ఎట్లయితే విశ్వంలో 9 గ్రహాలున్నాయని మనం అనుకుంటుంటాం. అదే ప్రకారంగా మరి 9 సబ్జెక్టులు ఉంటాయని గ్రహాలు లేక 9 సబ్జెక్టులు ఉంటాయని మనం గ్రహించాలి. ఓకే. ఇది ఈ ప్రకారంగా. మరి ఇక్కడ చూడండి ఐవి ఫస్ట్ పర్సన్ ఉంటది. యూ సెకండ్ పర్సన్ ఉంటది. మిగతా మొత్తం థర్డ్ పర్సన్. ఐవి, యూ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతాది ఏది తీసుకున్నా అది థర్డ్ పర్సన్‌లో ఉంటది. ఆ థర్డ్ పర్సన్ కూడా నౌన్ ప్లూరల్ ఉండవచ్చు, నౌన్ సింగులర్ ఉండవచ్చు. లేదా వేరే ఏ పదమైనా ఉండొచ్చు. లేదా వేరే ప్రొనౌన్ ఏదైనా ఉండవచ్చు. అర్థమైందా? మరి ఈ ప్రొనౌన్స్ తప్ప వేరే ఏ ప్రొనౌన్ ఉండొచ్చు. అంటే అవి మాత్రమే ఇక్కడ మరి వీటి ప్లేస్‌లో ఉపయోగించుకుంటూ వాక్యాలను మార్చుకోవచ్చు. మరి ఇవే వచ్చినప్పుడు ఇవే మీనింగ్‌తో మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇవి 9 సబ్జెక్ట్స్ అని మనం గమనించాలి. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వర్బ్ చూడండి. వర్బ్ అనుకుంటున్నాం. వర్బ్ ప్రతి మెయిన్ వర్బ్ సహజంగా ప్లూరల్‌లో ఉంటుంది. సింగులర్‌లో ఉండదు. మరి దాన్ని సింగులర్‌గా మార్చాలన్నప్పుడు దానికి కొన్ని నియమాలున్నాయి. అదే ఇక్కడ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ సూచనలున్నాయి. వాటిని ఫాలో కావాలి. చూడండి ఇక్కడ ప్లూరల్ వర్బ్స్, సింగులర్ వర్బ్స్. ఇక్కడ ప్రతి వర్బ్ సహజంగా యెస్‌ని తీసుకొని అది సింగులర్‌గా మారుతుంది. ఐ మీన్ ఇక్కడ పుట్ ప్లూరల్ మరి యెస్‌ని తీసుకొని సింగులర్‌గా మారిపోయింది. మరి ఇక్కడ కొన్ని మినహాయింపులు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు టేక్ అని ఉంది. మరి ఆ చివరిలో ఈ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ యెస్ మాత్రమే కలపాలి. ఇక్కడ పాస్ అని ఉంది. చివరిలో ఎస్ఎస్ ఉంటే కేవలం ఈఎస్ఏ కలపాలి. చివరిలో ఎస్హెచ్ ఉంటే ఈఎస్ఏ కలపాలి. చివరిలో సిహెచ్ ఉంటే ఈఎస్ మాత్రమే కలపాలి. చివరిలో వై ఉండి దాని ముందు ఏదైనా ఒక కాన్సోనెంట్ ఉంటే ఆ వైని తీసివేసి ప్లేస్‌లో ఆ వై ప్లేస్‌లో ఐఈఎస్‌ని కలపాలి. మరి చివరిలో వై ఉండి దాని ముందు ఏదైనా ఒక ఓల్ ఉంటే ఆ వైని తీసివేయకుండగా ఓన్లీ యెస్‌ని మాత్రం కలపాలి. అంటే ఈ ప్లూరల్ వర్బ్స్‌ను సింగులర్‌గా మార్చే విధానం ఇది. అర్థమైందా? మరి ఇక్కడ 7 రూల్స్. మరి ఈ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ కేవలము ఎప్పుడు వాడతాము అంటే సబ్జెక్ట్ థర్డ్ పర్సన్‌లో మరి సింగులర్‌గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ సూచనలో ఈ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ వాడతాం. మరి సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్‌లో గాని, ఫస్ట్ పర్సన్ గాని, సెకండ్ పర్సన్‌లో గాని ఏ పర్సన్ సరే ప్లూరల్‌లో ఉంటే మనము ఈ ఇన్‌స్ట్రక్షన్ వాడకూడదు. అర్థమైందా? అంటే ఈ ఇన్‌స్ట్రక్షన్ కూడా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్‌లోనే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాం మనం. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్‌లోనే యూజ్ చేయాలి. అర్థమైందా? రైట్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ అనగా రిసీవర్. అది పని చేయదు. పని చేయించుకుంటది. సబ్జెక్ట్ దగ్గర పని చేయించుకుంటది. అర్థమైందా? కాబట్టి ఒక మాట చెప్పాలంటే సబ్జెక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనేది సబ్జెక్ట్ చేతిలో ఒక పనిముట్టు లాంటిది. అంతే. కాబట్టి దాన్ని అందుకని ఆబ్జెక్ట్ అని అన్నారు. అర్థమైందా? రైట్. నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఉన్నది కదా! సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్, స్ట్రక్చర్. ఈ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి నేను 9 సబ్జెక్ట్‌లతో 9 వాక్యాలు తయారు చేయడం జరిగింది. మరి ఈ వాక్యాలను తయారు చేసే ముందు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే స్ట్రక్చర్స్ తెలుసుకోవాలి. అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. తెలుగు స్ట్రక్చర్ ఏంది? ఎట్లా ఉంటుంది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్. ఇది తెలుగు స్ట్రక్చర్. ఇంగ్లీష్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లుంటుంది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్, వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ స్ట్రక్చర్ పెంచి మరి వాక్యాలు ఎలా తయారు చేయాలి? మరి తెలుగు వాక్యంలోను తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్‌లోకి ఎలా మార్చాలి అనేది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను ఉంది. నేను అనేది ఇంగ్లీష్‌కి పోతే ఐ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ మరి అట్లాగే చూడండి ఇక్కడ నేను పుస్తకం చదువుతాను. ఇది తెలుగు సెంటెన్స్. ఇక్కడ సబ్జెక్టు, ఆబ్జెక్ట్, వర్బ్. అంటే సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత లాస్ట్‌లో వర్బ్ ఉంటుంది తెలుగులో. అదే ఇంగ్లీష్‌కొస్తే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. సబ్జెక్ట్ తర్వాత వర్బ్ వస్తుంది. వర్బ్ తర్వాత లాస్ట్‌లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. దీనికి ఇది అంతే. అంటే తెలుగులో సబ్జెక్ట్ పొజిషన్స్ ఈ తెలుగు గాని, ఇంగ్లీష్ గాని సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ మొదటి స్థానంలోనే ఉంటాయి సబ్జెక్ట్స్. మరి ఇక్కడ మార్పు ఏం జరుగుతుందంటే వర్బ్ స్థానంలో, ఆబ్జెక్ట్ స్థానంలో మార్చవలసి ఉంటుంది. తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్‌లోకి మార్చేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ప్లేసెస్, సబ్జెక్ట్ ప్లేసెస్ మారుతుంటాయి. అంతే. చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను అని ఇంగ్లీష్‌లో మారుతుంటే ఐ అవుతది. ఈ పుస్తకములు ఇంగ్లీష్‌లో మార్చినప్పుడు లాస్ట్‌కెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు. బుక్స్ అని లాస్ట్‌కెళ్ళిపోతుంది. అంటే మరి ఇక్కడ చదువుతాను అని మన వర్బ్ ఉంది. ఆ వర్బ్ ఏం చేస్తుంది? సబ్జెక్ట్ తర్వాత వచ్చేస్తుంది. అంటే వర్బ్ సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ మధ్యలో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్‌లో. మరి తెలుగులో లాస్ట్‌లో వర్బ్ వస్తుంది. ఓకే. రైట్. ఈ ప్రకారంగా మనము ఎందుకంటే తెలుగు వాక్యం ఎందుకంటే మన మనసులో తెలుగు భావాలు ప్ర ప్రారంభమై, ఆ భావాలను ఇంగ్లీష్‌లో కన్వర్ట్ చేసి మాట్లాడతాం. అలా మాట్లాడేటప్పుడు మనకు తెలుగు సెంటెన్స్ మొదట్లో ఫార్మ్ అయితది మైండ్‌లో. ఆ సెంటెన్స్ ఇంగ్లీష్‌లో కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్‌ను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ సేమ్ కేవలం వర్బ్ ప్లేస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ వర్బ్ పొజిషన్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ విల్ బి చేంజింగ్.
రైట్. ఈ విధంగా మారుతూ రావాలి. మరి ఆ ప్రకారం చేస్తూ ఇటువంటి ఈ ఈ రకంగా మిగతా వాక్యములన్నీ ఈ విధంగానే అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. రైట్. నెక్స్ట్ మరి మనం తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం కాబట్టి మనం ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అని ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి అని ఒక డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, తెలుగు వాక్యంలో వర్బ్ చివర ఉంటుంది. వర్బ్‌లో మాత్రము ఇక్కడ తా లేదా తాను అని వచ్చిందనుకోండి, ఇమ్మీడియేట్ వెంటనే ఆ! ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ తెలుగులో. దాన్ని ఇంగ్లీష్‌లోనికి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ మార్చాలి అని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మార్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం? అప్పుడు ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఓకే అవుతుంటది. వర్బ్ ఏం చేస్తుంది? సబ్జెక్ట్ తర్వాత వచ్చేస్తుంటది. అర్థమైందా? మరి ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది? సో, వర్బ్ తర్వాత వెళ్ళిపోతుంది. ఈ విధంగా మార్చాలి. ఇక్కడ తాను అంటే ఇక్కడ నేను వచ్చినప్పుడు తాను వచ్చేస్తుంది. కొన్ని వర్బ్‌లు తాను ఉంటాయి. కొన్ని వర్బ్‌లు తాను ఉంటాయి. కొన్ని వర్బ్‌ల మీనింగ్ కొన్ని తెలుగు వర్బ్‌లో తాను లేదా తాను వస్తాయి. ఇక్కడ నేనొచ్చినట్టు తాను. అదే దాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో ఐ అంటాం. మరి చూడండి అట్లాగే మరి ఇక్కడ తీసుకుంటాము, లేదా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ అండర్‌లైన్ చేశాను అక్కడ. వర్బ్‌లో వచ్చే ట్రిక్స్ ఏవేవో నేను గుర్తుపట్టి ఐడెంటిఫై చేయడానికి అండర్‌లైన్ చేశాను. వాటి ఆధారం చేసుకొని వెంటనే మనం ఈ వాక్యములు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్‌లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ఇంగ్లీష్‌లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్‌నే మాట్లాడాలి అని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. ఓకే. రైట్. చూడండి ఇక్కడ మనము ఉన్నప్పుడు తాము, టాము అని ఇట్లొస్తది. అదే ఇంగ్లీష్‌లో వి అంటాం. మీరొచ్చినప్పుడు తారు, టారు, టావు అంటే ఈ ట్రిక్స్ వస్తాయన్నమాట తెలుగు వర్బ్‌లో. వెంటనే ఈ తెలుగు వర్బ్‌లో ఈ ట్రిక్స్ వచ్చిన వెంటనే ఈ సెంటెన్స్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్‌లో కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేసి మాట్లాడాలి అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ వారు ఉంది. టారు, తవి దావి ఇలాగా ఇదే వాడతాం. ఇక్కడ నౌన్ సింగులర్ ఆర్ నౌన్ ప్లూరల్ ఆర్ వర్డ్ ప్లూరల్ ఇదే మీనింగ్ వస్తాయి. నౌన్ సింగులర్ ఆర్ నౌన్ ఎనీ వర్డ్ సింగులర్ ఈ మీనింగ్స్ వస్తాయి. ఆమె వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అంటే ఇవన్నీ తెలుగు వర్బ్‌లో వచ్చేటువంటి ట్రిక్స్. ఈ ట్రిక్స్‌ని బేస్ చేసుకొని టెన్స్‌ను ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్‌ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. అర్థమైందా? తెలుగులో ఈ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్‌ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే వెంటనే వాటిని ఇంగ్లీష్‌లోనికి సులభంగా మార్చుకోగలుగుతాం. మార్చుకొని మాట్లాడగలుగుతాం. మాట్లాడేటప్పుడు అలానే మనకు భావాలు రావాలి. ఈ తెలుగు ట్రిక్స్ తెలిసి ఆటోమేటిక్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం సులభం అవుతుంది. అర్థమైందా? మరి అట్లాగే అందుకని ఇక్కడ పెట్టాను. అయితే కొన్నిసార్లు చూడండి ఇక్కడ తా తా సెపరేట్ లేదు. కొన్నిసార్లు అక్షరంలో మిళితమైపోతుంటది. ఇక్కడ చేస్తారు. ఉంది. కానీ అందులో మిక్స్ అయిపోయింది. కొన్ని కొన్ని తెలుగు క్రియలో. కాబట్టి వెంటనే ఈడ తారు అని అంటారు. అర్థమైందా? ఈ విధంగా ఈ ట్రిక్స్‌ని పెంచుకొని మరి ఇలాంటి తెలుగు వాక్యములు మన మైండ్‌లో ఏర్పడ్డప్పుడు అటువంటి వాటిని ఇంగ్లీష్‌లోకి మార్చేటప్పుడు ఈ సిస్టమ్‌ని మనం ఫాలో కావాలి. ఓకే. రైట్. సో, ఇవి బాగా అవగాహన చేసుకోవాలి. మరి ఇవి బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే వి1, వి2, వి3 బాగా నేర్చుకోవాలని పదే చెప్తున్నాను. ఓకే. మరి రైట్. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అండర్‌స్టాండింగ్ ద సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ డాటా. ఓకే. రైట్. So, if you have any doubts, express me in the comment box. I will try to clear your doubts. Okay. Let's meet in the next video.